बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर तुसीं देख रहे हो डेली व्लॉग्स। उम्मीद करने सारे भरा ठीक होणगे। अलहमदुलिल्लाह अल्लाह पाक दा शुक्र ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵੀਵਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥੰਬਨੇਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਦਲ को मतलब जान का नुकसान या जिस तरह भी अगले बंदे ने समझिया। कई बंदे अल्लाह उन्होंने खुश रखे, अल्लाह उन्होंने सलामत रखे, अल्लाह उन्होंने इज्जत सलामत रखे। कई बंदे सानू विच कह रहे हैं कि तुसी हालांकि गालां कढ़ के मतलब कमेंट कर रहे हैं। सलाम हो गया उन्होंने बंदियां नूं यार, अल्लाह पाक तुहानूं खुश रखे। टू दी पॉइंट गल वीरे ये कि अगर तुहानूं साडी गल दी समझ नहीं आउंदी, मतलब साडा व्लॉग पसंद नहीं आउंदा तो तुसी मतलब अनफॉलो कर दो, इहदे च कोई मसला कोई नहीं है। बाकी गाल कढ़ना या किसी को गलत कहना, किसी को बुरा भला कहना, ये कोई अच्छी गल नहीं है, मतलब बुरी गल है। क्योंकि असी नहीं चाहते कि यार साढ़े मूँह च कोई गलत अल्फाज निकलन, क्योंकि रमज़ान का महीना है। वैसे भी अगर रमज़ान का महीना ना भी होए तो ये एक दूजे को असीं गाली देनी यानी कि गुनाह है, कबीरा गुनाह है। बाकी अल्लाह पाक तुहानूं खुश रखे। लेकिन अज की अपडेट व्यूअर्स ये वे बहुत ही मतलब अफसोसनाक अपडेट ये वे कि बहुत ही यानी कि तुहानूं मैं दसां कि मैं तो मौसम अगे मतलब एक जगह ते साडा यानी कि राबता होया। अगे असीं गए सां, एक वीवर विचों सानूं उन्हें राबता कीता सी कि यार इस तरह साडा थोड़ा जिहा अगे घर है, तुसीं उत्थों तक आओ। असीं मैं तो मौसम डाले दी मतलब निस्बत नाल असीं अगे गए हाँ वेखण वास्ते। जिवें कि असीं सैरी कीती, सैरी करन तो बाद असीं मतलब थोड़ा जिहा सुत्ते हैं, फिर उठ के फ्रैश हो के कपड़े शपड़े चेंज कीते ने, क्योंकि इत्थे राती सुत्ते हैं सारे यानी साडे कपड़े खराब हो गए ने। थल्ले सोना पिया होटल दे विच, मंजियां ते है सन लेकिन उत्थे ट्रकां दे ड्राइवर सुत्ते हैं, असीं थल्ले दरिया विछा के सुत्ते हैं। लेकिन जो ही असीं वापस आए हैं उस तो बाद आने तो बाद असीं होटल वालिਆਂ को पुछया, वो सामने होटल है, उन्हां कोल असीं पुछया कि यार साडे बंदे सन इत्थे। उन्हें आख्या लाला अल्लाह बेहतर जानदा, 2 तो 3 बंदे आए ने, ठीक है, उन्होंने नाल बिठा के लै गए ने। हुण सिर्फ ये समझ नहीं मोहसन भाई मैनू आ रही कि अदील साढ़े नाल 2 नंबरी कर रहा है या मतलब सईद ने बंदे आए ने जेह्ड़े अदील नाल चुक के लै गए ने। खुदा दी ज़ात बेहतर जानदी है। ये हुण मेरे दिल दे बहुत बड़ा वसवसा है। इन्नी दूर आन के अदील भाई साडे नाल इस तरह नहीं कर सकदा, क्योंकि अदील दी ते इत्थे कोई वाकफियत कोई अदील दी की साडी अपनी भी कोई वाकफियत नहीं है। आपां ते दोवें निकल गए सीगे। सईद की तबीयत खराब सी थोड़ी जी, उसਦੇ ਕੋਲ नहीं सफ़र हो रहा सी। अदील ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸ਼ੋਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਦੀਲ ਭਾਈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਈਦ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਦੀਲ ਦਾ। ਹੁਣ खुदा दी ज़ात बेहतर जानने वाली व्यूअर्स के मतलब साडा बंदे दे विच कोई मसला है या वो बंदे दे यानी कि बंदे को चुक के लै गए ने। उस तो मतलब असीं वेख्या अज आदल भाई नाल आखिरी बिठाण दा मैं नंबर मिला के कोशिश करदा रहा मैं कि साडा नंबर नहीं मिलिया है। क्योंकि आदल भाई दा मैं जो रात दा व्लॉग वेख्या कि वो बंदा जिहड़ा ना वो की ना ओरा ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਨਾ मतलब कह रहे ਸਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ हाँ सियाल है। वो अल्लाह पाक का लख शुक्र है, ठीक है, आदिल भाई भी ठीक है अलहमदुलिल्लाह सब खैर खरीद नाल है। लेकिन साढ़े नाल राबता नहीं हो रहा कि असी यही कोशिश कर रहे हैं कि यार असी जिस तरह साढ़ा राबता होंदा है। दूसरा जिथे असी बंदे ने सानू कॉल की अगे सद्या उत्थे भी पर असी बंदे गए मतलब गए हैं, उन्होंने कहा भाई तुहानू किसी किस्म की कोई टेंशन है वे किसी किस्म का मतलब उन्होंने यार साड़ी बड़ी सेवा की है। बंदा ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵਾਪਸ। ਉੱਥੇ ਰਹਿائش ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਕੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਦਲ ਭਾਈ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ जिस तरह मतलब वो बंदे दे घर गए व्यूअर्स मतलब उन्हें बड़ी साड़ी सेवा की है। और ये नहीं कह रहे थे कि यार असी ना उत्थों बंदियां नूं चुक लियाने आ। सही पुछो तो कुछ साडा मतलब क्योंकि यार अजकल बाहर आन के इस इलाके च इहो ਜਿਹੇ इलाके च मतलब इलाका तो हर इको जैसे ने, लेकिन बाहर के इलाके च आन के किसी बंदे ते इन्नी जल्दी यकीन करना बड़ा मुश्किल है। ਉੱਥੋਂ भी मैं तो मोहसन भाई ने या मतलब उन्हें आख्या यार तुसीं बैठो, तुसीं अफतारी करके जानी। असी अफतारी भी असी रस्ते च ही की है, उन्होंने कोल असीं नहीं इसे मारे कि यार चलो अगर इन्हां नाल मशवरा करने, इन्हां नाल मशवरा करन तो बाद असी उस जगह तक पहुँचने जिते सानू उस बंदे ने मतलब सद्या, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀਵਰ ਹੈ मतलब ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ कि अगर कोई बंदा है भी साडे वेखण वाला तो साडे नाल राबता करे ताकि असी
ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਮੌਸਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ। ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਬਾਕੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਔਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਤ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਯਾਰ ਮੌਸਮ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 16-17 ਵਾਰੀ ਮਿਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਹੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ, ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅਦੇਲ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੂਫੋਨ ਦੀ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਲਈਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਸਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੁਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਠਾਣੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇਸ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਪ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਯਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਡੂ ਕੀ ਨਾ, ਰਸੀਦਾ ਕੀ ਨਾ, ਸਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀਵਰਸ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਲੜੇ ਜੋਗੇ ਨਾ ਉਸ ਪੱਲੜੇ ਜੋਗੇ। ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਜੋ ਮੈਂ ਮੌਸਮ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਸਮ ਔਰ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾ ਆਦਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਰੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੈਠਕ ਐਵੇਂ ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਕਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਖੋਲਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਲਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਬਾ? ਰੋਟੀ ਇੱਥੋਂ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਤੀ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੋਸਤ ਪਿੱਛੋਂ ਘਟੀ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬੈਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਸਮੇਂ ਭਾਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛਪਰਾ ਸੀਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੋਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿੱਲਾ ਡੇਢ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਯਾਰ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਮੋਸਨ ਭਾਈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘਰ ਤੋਂ ਹਟਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਲ ਲਾਈਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਾਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੈ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਲਾ ਲਈਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਣ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲਾ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣੇ। ਹਾਂ ਕੀ ਆਂਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਨੰਬਰ? ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਲਾਲਾ ਸਿੱਧੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਦਾੜੀ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸੀ ਨਾ ਜਦ ਕੋ ਆਪਾਂ ਸੈਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣਾ 10 ਵਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਬਈ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਾਣਦੀ ਹੁਣ ਸਈਦ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਨੇ। ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਲੜੇ ਲੁੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਲੁੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਐਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡੀਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਈਦ ਨਿਭਾਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਵਰਨਾ ਅਦੇਲ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਲੜ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਦਿਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜਾ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਸਾਦੀ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਡੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਈਏ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪੈਣਾ,
ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਉਹ ਯਕੀਨ ਜਾਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਇਫਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤੇ ਖਜੂਰ ਹੀ ਖਾਦੀ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਡੋ ਦੀ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਨਾ, ਅਦੀਲ ਭਾਈ ਦੀ ਕੋਡੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸਮਝ ਲਓ ਮਰਵਾਣ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੰਤਰਲਾ ਕਰ ਪੁੱਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਮਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ 1-5 ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਹੋਣ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਸਵੇਰੇ। ਉਹ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ 1-5 ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀਵਰਸ ਅੱਲਾ ਖੈਰੀਅਤ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਦੀਲ ਦੀ ਕਾਲ ਘਰੋਂ ਕਾਲ ਆਉਣ ਡਈ। ਠੀਕ ਵੀਵਰਸ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰੀਅਤ ਰੱਖੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।